ویلکم بیک. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پی آئی اے ٹریننگ سینٹر میں اور ہم لوگوں کا کوسچن آنسرز کا سلسلہ جاری ہے. جی پلیز. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بننے کا مقصد جو ایک نعرہ مشہور ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن آج 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمارے ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ کون سے ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، لوگ شریعت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ شریعت کا جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ یہ جو سوات میں ہو رہا ہے کہ ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے لوگوں کو. کیا شریعت اس کا نام تو نہیں ہے سر؟ کیا بھوکے کو کھانا کھلانا شریعت نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ ایک ایسا معاشی عدل کا نظام ہو کہ جس میں پوری دنیا میں نہ کوئی سود اور ربا کا نظام ہو، نہ بینکنگ سسٹم ہو، نہ پیپر کرنسی ہو، اور کوئی ڈیویلویشن نہ ہو، کوئی کرنسی فلکچویشن نہ ہو، اور انسانوں کی تمام دولت ان کے پاس محفوظ ہو؟ کیا شریعت یہ نہیں ہے کہ ریاست ایک ایک شخص کی پینشن کی ذمہ دار ہو جب وہ بوڑھا ہو جائے، اس کی عزت اور آبرو کی محافظ ہو؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ سیدنا عمر یہ فرمائے کہ میں مدینے میں ہوتا ہوں لیکن دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 2-3 سال کے عرصے میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے ہیں اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا؟ لوگوں نے شریعت کا کیا مفہوم سمجھ لیا ہے؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ جب ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر کو بلا کے ڈپٹ دیتے ہیں کہ جب یہ جوان تھا تو تم اس سے مزدوری لیتے تھے، اب یہ غریب ہو گیا یہ یہودی تو تم اس کا دھیان نہیں کرتے ہو، اس کے لیے پینشن مقرر کرو. اور پہلی مرتبہ دنیا میں غیر مسلم اقلیت کے لیے پینشن کا سلسلہ شروع کرایا گیا. ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو یقیناً توڑا ہے. اس کی سزا ہمیں لگ رہی ہے کہ آج ہم جو اللہ احسان جتاتا ہے اپنی قوم کے اوپر، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. یہ احسانات ہیں اللہ کے. تو جب اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو لا اینڈ آرڈر کی کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے، اکنامک کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. ہمیں خوف سے امن کے بجائے ہم خوف میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. بھوک میں کھانا کھلانے کے بجائے ہم معاشی کرائسس میں آ جاتے ہیں. یہ سزائیں ہیں، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جو کچھ سوات میں ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک ریبیلین بھی ہے، ایک بغاوت بھی ہے اس ظلم کے نظام کی جو اس ملک میں قائم ہے پچھلے 60 سال سے. اور 60 سال سے قائم نہیں ہے، 160 سال سے قائم ہے، کیونکہ یہ وہی قانون ہے جو انگریزوں نے 1860 میں بنائے تھے. اب وقت ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے. نہ یہ نظام عدل جو یہاں قائم ہے انصاف دے سکتا ہے، نہ یہ معاشی نظام جو ربا اور سود اور بینک پہ قائم ہے یہ انصاف دے سکتا ہے. یہ بنائے گئے ہیں ایک ظالم قوم کی طرف سے ایک مسلمان قوم کو غلام رکھنے کے لیے. اور جو نظام چلا رہے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یا اللہ ان کو بدلے گا یا مسلمانوں کی تلواروں سے ان کو ٹھیک کرے گا. ہونا تو ہے. جی نیکسٹ کوسچن. جی پلیز. پاکستان کی بنیاد مذہب پہ ہے، تو اس بنیاد پہ اٹیک کرنے کے لیے آج کل اس کی شکل کو اتنا مسخ کیا جا رہا ہے. ایک سوات کی آپ نے مثال دی جو لوگ ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان مسلم یا پاکستان کے دشمنوں کے ایجنٹس ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے، جب مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ پیدا ہو جائے جو ریاست کے خلاف، چاہے وہ دین کے نام پر فساد برپا کرے یا سیکولرزم کے نام پر کرے یا بلوچستان آزاد کرانے کے نام پر کرے یا پختونستان بنانے کے نام پر کرے یا شیعہ اور سنی کے نام پر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے دشمنوں کو. ان کو صرف ایسے مقامی گروہ چاہیے جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اس ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے. ایک بینچ مارک آپ کو دے دیتے ہیں، ایک سمپل فارمولا آپ کو دے دیتے ہیں. حکومت وقت غلطی کر سکتی ہے مگر پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت حرام ہے. یہ پاکستان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی امت کی آبرو کا نام ہے. اس نے اس پاکستان کے جغرافیے کو کمزور کیا، اس کے رفاج کو کمزور کیا، اس کی معیشت کو کمزور کیا، اس کے مسلمانوں کو قتل کیا، اس کی نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. اور جس گناہگار نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا. یہ جو کچھ دین کے نام پر فساد برپا کیا جا رہا ہے وہ صرف فتنہ اور فساد ہے. اور اس کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ریاست دین کے اصل پہلو کو، اصل چہرے کو ریاست مسلط نافذ کرے، ریاست پریزنٹ کرے کہ اسلامی فلاحی ریاست کس کو کہتے ہیں. اگر ریاست انگریزوں کے بنائے ہوئے ناپاک سودی ربا کے نظام پر چلے گی تو پھر ان دہشت گردوں کو موقع ملتا ہے کہ یہ اپنی
नापाक हरकतों के लिए दीन का लफ्ज नाम इस्तेमाल कर सकें। ये जिम्मेदारी रियासत की है, अदलिया की है, इस मुल्क के दानिश्वरों को, उलमा को, इस मुल्क के मीडिया को, इस मुल्क के हुक्मरानों को अब होश में आना चाहिए। और वो तमाम मुसलमान जो अपनी अपनी जगह पे इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, इस मुल्क पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। हम देखना चाहेंगे, आज हम पीआईए के ऑडिटोरियम में, हम देखना चाहेंगे कि दो साल के अरसे में या इससे भी कम में दुनिया की आला तरीन एयरलाइन पीआईए को होना चाहिए इंशाल्लाह, और होगी, और हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जी अब लास्ट क्वेश्चन को इस साइड से करेगा जी प्लीज। पाकिस्तान में और इस्लाम के नाम पे बहुत सारे डिस्कशंस तो होते हैं, प्रॉब्लम्स तो डिस्कस किए जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, बहुत कुछ बताया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन सही गाइडलाइन क्या है? हमें गाइडलाइन कौन देगा, कौन बताएगा? व्हाट इज राइट? सही बंदा सही जगह पे, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, इस चीज़ के बारे में गाइडलाइन कौन देगा? क्या किया जा सकता है? देखिए, थैंक यू। दो गाइडलाइंस की बात है यहाँ पे। पहली बात है नजरियाती, आइडियोलॉजिकल गाइडलाइंस। पाकिस्तान की नजरियाती और आइडियोलॉजिकल गाइडलाइंस के लिए अल्लामा इकबाल को पढ़िए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इकबाल को रिवाइव किए बगैर, इकबाल को जिंदा किए बगैर हम दोबारा अपने मकसद हयात को हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने इकबाल का रोल खत्म नहीं किया, कायदे आजम का रोल महदूद था, पाकिस्तान बनाकर आप इंतकाल कर गए, मगर इकबाल जिन्होंने कायदे आजम को तैयार किया, जिन्होंने उम्मत को तैयार किया, जिन्होंने एक विजन दिया, फिक्र दी, सोच दी, उनका रोल 21वीं सदी में भी उसी तरह कायम है जिस तरह 20वीं सदी में था। बदनसीब होगी ये कौम अगर इकबाल से हमने फायदा ना उठाया। ये नजरियाती डायरेक्शन है। और जहां तक इसका ताल्लुक है कि प्रोफेशनली, टेक्निकली हम अपने इदारों को दुरुस्त कैसे करें, उसका एक सिंपल आसान फॉर्मूला है। ट्रांसप्लांट्स बंद कर दीजिए। ट्रांसप्लांट्स का मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ नेवी का सरबराह नहीं हो सकता। इसी तरह नेवी का सरबराह जो है वो एयरफोर्स का चीफ नहीं बन सकता, इस बात के बावजूद कि वो कितने आला तरीन तालीम याफ्ता लोग हैं। इसी तरह जो प्रोफेशनल इदारे हैं इनमें बाहर से ट्रांसप्लांट बंद कर दीजिए। क्या पीआईए के अंदर अपना कोई शानदार, आला तरीन, बाकिरदार, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाला प्रोफेशनल्स ग्रुप ऐसे नहीं मिलता कि जो इसी में से प्रमोट होकर चेयरमैन पीआईए बनाया जा सके? ट्रांसप्लांट्स करने की क्या जरूरत है? रेलवे का चेयरमैन एक बाहर से शख्स लाके बिठाने की क्या जरूरत है? इदारों को जब तबाह करना हो तो उनमें बाहर से ट्रांसप्लांट्स लाके बिठा दीजिए, वो इदारे तबाह हो जाएंगे। इनको जोड़ने का, इन इदारों को प्रोफेशनल बनाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप ही में से लोग उठें, पीआईए के सरबराह बने, और लेकिन शराइत सिर्फ दो होंगी, ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब ये दो मामलात, जितने महकमे और प्रोफेशनल इदारे मुल्क में हैं, उनके अंदर उन्हीं में से जो अपने मिजाज को जानते हैं, अपने लोगों के साथ 30-30 साल सर्विस की हुई है, उनको बाईपास करके बाहर से एक सियासी अपॉइंटी लाके बिठा दिया जाता है जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो बेड़ा गर्क करके चला जाता है और कोई जवाबदेह नहीं होता किसी को। इदारे ऐसे तबाह होते हैं। इसको दुरुस्त कर लीजिए, अपने अंदर एहतसाब कीजिए, अपने दोस्तों की मदद कीजिए। होता है, प्रेशर्स होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है, घर में बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीजें, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, दिल चाहता है करप्शन कर लूं मैं। यही इम्तिहान होते हैं, यहीं पे अपने बच्चों को हराम से बचाएं। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। अब खुद भी अपने आप को मजबूत करें, अपने भाइयों साथियों की मदद कीजिए। मेक जॉइंट फंड्स विद इन ईच अदर। यूनियंस में जो आपके फंड्स होते हैं कि जिसको मोहताजी है, जरूरत है, कमजोरी है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी, एक बेनिफिट दे दीजिए। लोगों को कन्विंस करें कि हराम नहीं खाओ, इस मुल्क से खयानत नहीं करो। ये कल्चर पैदा करना पड़ेगा, ये गुम हो गया है हमसे। हमें अपने मीडिया में, अपने तालीमी इदारों में, अपने दफ्तरों में जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, अगर मोबाइल फोन आपके बीच में से गुम हो जाता हो फिर क्या फायदा? यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आला तरीन तालीम याफ्ता बच्चे हैं, लेकिन बटवों में से पैसे गुम जाते हैं, मोबाइल फोन निकल जाते हैं, फिर कहां मोरालिटी, कहां एथिक्स, कहां अखलाकियात? बाकी सब बेकार है। उसके बाद हराम और हलाल की तमीज। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस ऑफ मोरालिटी है। बदतरीन, नापाक तरीन लोग जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत और आबरू बेच के खा गए, वो हुक्मरान तो बन जाते हैं, उनका एहतसाब नहीं होता। और जो बदतरीन फसाद करने वाले लोग हैं इस मुल्क में, जिन्होंने मुल्क में बेड़ा गर्क कर दिया फसाद बर्पा करके, कोई जज, कोई अदालत जुर्रत नहीं करता कि उनको सजा सुना सके खौफ के मारे। तो ऐसी अदलिया का हमने क्या करना है और ऐसे हुक्मरानों का हमने क्या करना है? लेकिन याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि रियासत तबाह की जाए। इस रियासत पर सब कुछ कुर्बान कर दें अपना। इंशाअल्लाह तब्दीली आप में से आएगी और खैर के लिए आएगी इंशाअल्लाह।